Mass Intentions, Soul of Rosie Mesquita, Dutibai, Munsmide Mass by Ronald and Family. Soul of Stella Robert Matthew, Munsmide Miles by Daughters. Soul of Cyril and Ethel Dice by Carl Dice and Family. Soul of Peter Menezes by Sheila Doare. Soul of Agnello Gonçalves by Sheila Doare. Soul of Gabriel Gonçalves by Martha Gonçalves. Soul of Agnello Gonçalves by Martha Gonçalves. Soul of Agnello Gonçalves by Valencia Gonçalves. Soul of Rosie Buster D'Souza by D'Souza family. Soul of Leo and Severin Fernandez by Vijay, Jerome and Lina. Soul of Coses Narona by Mark Narona and family. Soul of Peter and Greta Gonçalves by Audrey Gonçalves. Souls in Purgatory by Velinka. Soul of Leela Kohli by Rakesh Kohli. Soul of Kohli family by Rakesh Kohli. For the good health of Gaikwad family by Augustine Gaikwad and family. For the good health by Tina Royden Dennis. Thanksgiving to all saints by Rupali D'Souza. Thanksgiving to Jesus and Mother Mary by Rupali D'Souza. Thanksgiving to all saints by Godwin Fernandez and family. Soul of Anna Terevium by Albert Nadar and family. Soul of Pani Mariam by Albert Nadar and family. Soul of Suse Mariai by Albert Nadar and family. Soul of Suse Adi Kalam by Albert Nadar and family. Soul of Maria Jebestein by Albert Nadar and family. Soul of Anthony by Albert Nadar and family. Soul of Annakiri by Albert Nadar and family. Soul of Rasati by Albert Nadar and family. Blessing on Nadar family by Albert Nadar and family. Blessing on business by Albert Nadar and family. Soul of Harry Norona by Priscilla Pinto. Soul of Anthony Norona by Priscilla Pinto. Soul of Emilia Norona by Priscilla Pinto. Soul of Benny Pinto by Priscilla Pinto. Soul of Martin Pinto by Priscilla Pinto. Soul of Charlie Pinto by Priscilla Pinto. Soul of Lawrence Pasama by Ines Pinto. Soul of Charlie Pinto by Ines Pinto. Soul of Mary Lewis by Ines Pinto. Soul of Anthony Dominic D'Souza by Sunita and Milton D'Souza. Soul of Antoinette Anthony D'Souza by Sunita and Milton D'Souza. Soul of Antoinette D'Souza by Michael D'Souza. Soul of Anthony D'Souza by Michael D'Souza. Soul of Dominic Gonçalves by Michael D'Souza. Soul of Grayson Fernandez by Michael D'Souza. Soul of Bras Fernandez by Michael D'Souza. Soul of All People by Michael D'Souza. Soul of Pinto family by Joyce Lallan and family. Soul of Natalia D'Souza by Joyce Lallan and family. Soul of D'Souza family by Joyce Lallan and family. Soul of D'Souza family by Priscilla D'Souza and family. Soul of Natalia D'Souza by Priscilla D'Souza and family. Soul of Mary and Raphael Serapical by Ponsin. Soul of Robert Gonçalves and Sarah Hinze by Juliet D'Souza. Soul of Titus D'Souza by D'Souza family. Soul of Yesuraj by Rosie Tabor. Soul of Carlo Kisto Fernandez by Prajakta Kishore Patil. Soul of Kisto and Jebelin Fernandez by Prajakta Kishore Patil. Soul of John and Manuel Fernandez by Prajakta Kishore Patil. Soul of Luis and Nitorin Lobo
by Prajakta Kishore Patil. Soul of Joseph Lobo by Prajakta Kishore Patil. Soul of Paul and Monty Fernandez by Prajakta Kishore Patil. Soul of Edward and Annie Gomes and family by Prajakta Kishore Patil. Soul of Catherine Gomes by Prajakta Kishore Patil. Souls in Purgatory by Prajakta Kishore Patil. Soul of Mary Alex Gonsalves by Edwin Criado. Soul of Stephen Albert Criado by Edwin Criado. Soul of Gladys Samath Shea by Edwin Criado. Soul of Robert Alex Gonsalves by Edwin Criado. Soul of Sarah Hingis by Edwin Criado. Soul of Ruby Albert Criado by Edwin Criado. Soul of Richie Barrow and Barrow family by Lincia Clive Barrow. Soul of Santan and Michael Lopez by Sylvie Victor Rodriguez. For the good health by Mark Narona. Thanksgiving to Saint Jerome by Mark Narona. For the soul of Narona family by Mark Narona. Soul of Francis and John Chettiar by Chettiar family. Soul of Maria and Albert Chettiar by Chettiar family. Soul of Muthu and Philomena Chettiar by Chettiar family. Soul of Abhishek Jamdade by Chettiar family. Soul of Vandana Jamdade by Chettiar family. Soul of Angelina Mary by Chettiar family. Soul of Carleto Fernandez by Nazareth Fernandez. Soul of Fanny Carleto Fernandez by Angel Fernandez. Soul of Shanti Bhatia by Nazareth Fernandez. Soul of Francis Marcel and family by Anthony Fernandez. Soul of Thomas D. Fernandez and family by Anthony Fernandez. Soul of Leo Gomes by Julie Fernandez. Soul of Maria Laughlin by family. Thanksgiving to Saint Jerome by Devdarshan Board. For the blessing on fishing by Devdarshan Board. Soul of Dorothy by Dina D'Souza. Thanksgiving to Our Lady of Belankeni by Moses Toperi. Thanksgiving to Jesus Christ by Moses Toperi. Thanksgiving to Saint Jerome by Moses Toperi. Soul of John Tellis by Moses Toperi. Soul of Nathal John Tellis by Moses Toperi. Thanksgiving to God and Our Lady of Belankeni for the success in the field work by Wilson D'Souza. For the good health and safe delivery of Andal by Vincy Michael. Thanksgiving to Saint Jerome by Vidata Board. Thanksgiving to Jesus by Saint Jerome Board. Soul of Noon family by Loretta Noon. For all the departed soul by Dominic Noon. Soul of Barnado Topelia and Sylvester Topelia by Ryder Noon. For the good health by Edward Noon. Thanksgiving to Blessed Sacrament by Justin Master. For the soul of My and Papa by Roger Fernandez. Soul of My and Papa by Anita. Thanksgiving to Abba Father by Julia and family. Thanksgiving to Saint Jerome by Louis and family. For the good health and success in studies by Ria and Dixon. For the good health by Michael Teresa. Thanksgiving to Our Lady of Belankeni by Juliet Andrew. For the souls in purgatory by St. Anne Hospital Sisters. All the patients who died in our hospital by St. Anne's Hospital Sister. All the faithful who died in our parish by St. Anne's Hospital Sisters. For the intentions of the sisters by St. Anne's Hospital Sisters. The hospital functioning by St. Anne's Hospital Sisters.
In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. माझ्या प्रिय बंधुरांनी भगिनीनो, आजच्या रविवारच्या दिवसाबद्दल आपण परमेश्वराला धन्यवाद देऊया, त्याचे गौरव करूया. प्रिय बंधुरांनी भगिनीनो, गेले 7.5 महिने आपण ह्या लॉकडाऊन पिरियड मध्ये आहोत. प्रत्यक्षपणे आपल्याला पवित्र मिस्सामध्ये भाग घेता येत नाही आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बंधुरांनी भगिनीनो, आजची मिस्सा अर्पण करताना आपण सर्वजण त्या विधात्याकडे प्रार्थना करूया की लवकरच लवकर आपली ख्रिस्त मंदिरे उघडली जावीत आणि आपल्या ख्रिस्ती भाविकांना पवित्र मिस्सावळीमध्ये सहभाग घेता यावा, त्यांना पवित्र कम्युनियन मिळावं. त्याचप्रमाणे ही करोना महामारी नष्ट व्हावी. त्याचप्रमाणे जे करोनाने आजारी आहेत, इस्पितळामध्ये आहेत, ते बरे व्हावेत आणि घरी परतावेत. त्याचप्रमाणे करोना रोगाने जे लोक मरण पावलेले आहेत, त्यांच्या आत्म्याला प्रभूने चिरशांती द्यावी. म्हणून आजच्या पवित्र मिस्सामध्ये बळीमध्ये आपण त्यांच्यासाठी विशेष प्रार्थना करूया. प्रिय बंधुरांनी भगिनीनो, आपण परमेश्वर पित्याकडून ह्या भूतलावरती आलेलो आहोत. हा परमेश्वर पिता त्याचे दूत आपल्याकडे कधी पाठवेल हे आपल्याला ठाऊक नाही आणि म्हणूनच आजचं शुभवर्तमान आपल्याला सांगतं, सदैव जागृत राहा, सदैव सतर्क राहा, कारण ती घटका किंवा ती वेळ कधी येईल हे आपल्याला ठाऊक नाही. आपण आपल्या जीवनामध्ये सदैव जागृत राहावं, सतर्क राहावं, यासाठी देखील आपण परमेश्वराची कृपा मागूया. आपल्या हातून जर अपराध घडले असतील, पाप घडली असतील, चुका घडल्या असतील, तर त्याबद्दल मनामध्ये दुःख धरून परमेश्वराची क्षमा मागूया आणि या पवित्र मिस्सावळीमध्ये योग्य रीतीने सहभागी होण्यासाठी आपल्या मनाची तयारी करूया. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask specifically, O Virgin, all dangers and sins, and use my brothers and sisters to pray for me to Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Soumya Deva, Kakuzanamji. Soumya
us pray. Almighty and merciful God, graciously keep from us all adversity, so that, unhindered in mind and body alike, we may pursue in freedom of heart the things that are yours. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. A reading from the Book of Wisdom. Wisdom is radiant and unfading, and she is easily discerned by those who love her, and she is found by those who seek her. She hastens to make herself known to those who desire her. He who rises early to seek her will have no difficulty, for he will find her sitting at his gates. To fix one's thought on her is perfect understanding, and he who is vigilant on her account will soon to be free from care, because she goes about seeking those worthy of her, and she graciously appears to them in their paths, and meet them in every thought. The word of the Lord. Thank you, Lord. Second reading, a reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. We would not have you ignorant, brethren, concerning those who are asleep, that you may not grieve as others do, who have not hope. For since we believe that Jesus died and rose again, even so, through Jesus, God will bring with him those who have fallen asleep. For those we declare to you by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, with the archangel's call, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then who are alive, who are left, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So we shall always be with the Lord. Therefore comfort one another with these words. The word of the Lord. Thanks be to God.
प्रभुला गाऊया हालेलुया हालेलुया प्रभुला गाऊया हालेलुया हालेलुया प्रभुला गाओ आहे तो दादाला दयाच्या प्रेमाला अंत नाही प्रभुला गाऊया हालेलुया हालेलुया प्रभुला गाऊया हालेलुया प्रभु तुम्हा बरोबर असो. संत मत्तेच्या शुभवर्तमानातून घेतलेले वाचन. येशूने आपल्या शिष्यांना हा दाखला सांगितला. स्वर्गाचे राज्य 10 कुमारिकांसारखे होईल. त्या आपले दिवे घेऊन वराला सामोरे जायला निघाल्या. त्यात 5 मूर्ख होत्या आणि 5 शहाण्या होत्या. कारण मूर्ख कुमारिकांनी आपले दिवे घेतले पण आपणाबरोबर तेल घेतले नाही. शहाण्यांनी आपले दिवे घेतले आणि भांड्यामध्ये तेलही घेतले. मग वराला विलंब लागला आणि सर्वांस डुलक्या आल्या आणि झोप लागली. तेव्हा मध्यरात्री हाक आली की पहा, वर आला आहे, त्याला सामोऱ्या चला. मग त्या सर्व कुमारी उठून आपापले दिवे नीट करू लागल्या. तेव्हा मूर्खांनी शहाण्यांना म्हटले, तुम्ही आम्हाला तुमच्या तेलातून काही द्या, कारण आमचे दिवे जाऊ लागले आहेत. पण शहाण्यांनी उत्तर दिले की कदाचित आम्हाला आणि तुम्हाला पुरणार नाही. तुम्ही विकणाऱ्यांकडे जाऊन स्वतःकरिता विकत घ्यावे हे बरे. त्या विकत घ्यायला गेल्या असता वर आला. तेव्हा ज्यांची तयारी होती त्या त्यांच्याबरोबर आत लग्नाला गेल्या आणि दार बंद झाले. नंतर त्या दुसऱ्याही कुमारिका येऊन म्हणाल्या, प्रभो प्रभो, आम्हासाठी दार उघडा. त्याने उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, मी तुम्हास ओळखत नाही. म्हणून तुम्ही जागृत राहा, कारण तुम्हाला तो दिवस आणि ती घटका ठाऊक नाही. प्रभूचे हे शुभवर्तमान. त्या मूर्ख कुमारिका दादावरती ठोठावू लागल्या आणि म्हणू लागल्या, प्रभूजी प्रभूजी, आम्हासाठी दार उघडा. परंतु आतून उत्तर आले, मी तुम्हास ओळखत नाही. शब्द आहेत आजच्या पवित्र शुभवर्तमानातील. ख्रिस्तासाठी जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, अनेकदा घाईघाईने आपण घरामधून निघतो आणि त्यावेळेला अनेक गोष्टी आपण घरी विसरतो. आणि म्हणून घरून निघताना पहिल्या प्रथम विचार करणं गरजेचं आहे, प्रवासामध्ये मला कोणत्या गोष्टीची आवश्यकता आहे. पाण्याची बाटली, समजा मध्येच कुठे भूक लागली तर काहीतरी खाण्यासाठी टिफिन बॉक्स किंवा निदान एखादं ॲपल किंवा एखादा बिस्किटचा पुडा आपण आपल्या बॅगेमध्ये ठेवतो. कारण कोणत्या वेळेला आपलं काम होईल आणि कधी आपण परत येऊ आणि किती वेळ आपला प्रवास असेल हे आपल्याला ठाऊक नसतं.
आजच्या काळामध्ये शहरामध्ये अनेक ठिकाणी दुकानं दिसतात आणि म्हणून तेथे आपण जाऊन काही गोष्टी विकत घेऊ शकतो. परंतु प्रत्येक वेळेला ही दुकानं उघडी नसतात. कधी कधी अशा ठिकाणी आपल्याला प्रवास करावा लागतो की त्या ठिकाणी एकही दुकान दिसत नाही, मिनरल वॉटरच्या बाटल्या देखील मिळत नाही आणि मग आपल्याला समजतं आपण किती मूर्ख आहोत. एवढी वातावरणामध्ये गरमी आहे हे आपल्याला ठाऊक असताना सुद्धा आपण बरोबर पाणी घेतलं नाही. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, असंच काहीतरी आजच्या शुभवर्तमानामध्ये घडलेलं आपल्याला दिसतं. ह्या शुभवर्तमानाचं ऐतिहासिक बॅकग्राऊंड किंवा हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड किंवा ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि सामाजिक पार्श्वभूमी पाहण्याचा, अभ्यासण्याचा आपण प्रयत्न करूया. यहुदी समाजामध्ये अशा प्रकारची लग्न होत असत. एक मुलगी ह्या बाजूची तर मुलगा त्या बाजूचा आणि त्यांची वरात ही उंटावरती, खेचरावरती, घोड्यांवरती यायची आणि ही वरात आली म्हणजेच त्याला म्हणतात वर आला. ब्राइडग्रूम इज अराइव्ड. आणि तो आल्यानंतर माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, ज्या त्या गावामध्ये किंवा त्या नात्यांमध्ये कुमारिका होत्या, त्यांची लग्न झालेली नाही परंतु त्या लग्नाच्या वयाच्या झालेल्या आहेत, अशा कुमारिका चांगल्या प्रकारची वेशभूषा करून, चांगला मेकअप करून, आपल्या हातामध्ये दिवे घेऊन वराच्या समोर जायच्या, जणू काही त्याला आरती करायला, त्याचं स्वागत करायला. आणि ही पद्धत होती. आणि म्हणूनच माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, स्वर्गाचं राज्य कसं आहे हे सांगण्यासाठी आजचं शुभवर्तमानामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्याला दाखला देतो. तो म्हणतो की 5 मूर्ख कुमारिका होत्या आणि 5 शहाण्या कुमारिका होत्या. दोघांचं काम एकच होतं, त्यांना वराचं स्वागत करायचं होतं आणि म्हणून त्या निघाल्या खऱ्या. शहाण्यांनी काय घेतले? आपले दिवे घेतले आणि बरोबर त्यांच्या बॅगेमध्ये त्यांनी एक्स्ट्रा तेलाची बाटली घेतली, कारण त्यांना माहिती होतं कदाचित तेल संपलं तर दिवे दिसून जातील आणि किती तेल लागेल माहिती नाही, म्हणून आम्ही जादा तेल आमच्या बरोबर घेतो. मूर्ख कुमारिकेने जास्त वेळ कशामध्ये घालवला? आपल्या तोंडाला मेकअप करण्यासाठी, कपडे करण्यासाठी, दागदागिन्यासाठी दिवे घेतले, परंतु मूर्ख कुमारिका जादा तेल घेण्यासाठी विसरल्या. आणि अशा प्रकारे 10 कुमारिका गेल्या आणि त्या तिथे एक घर होतं, तेथे त्या राहिल्या. रात्रीचे 9 झाले, 10 झाले, त्या पेंगुळल्या, त्यांना झोप आली आणि म्हणून त्या थकल्या भागल्यामुळे त्या झोपी गेल्या. मध्यरात्रीच्या सुमारास कोणीतरी हाक मारली, हाळी दिली, अहो उठा उठा, वर आलेला आहे, वरात आलेली आहे, वराला सामोरे द्या. आणि म्हणून त्या उठल्या. त्यांनी पुन्हा आपले कपडे नीट केले, आरशात बघितलं आणि माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनीनो, आपले दिवे त्यांनी पेटवले. तेव्हा मूर्ख कुमारिकांच्या लक्षात आलं, अरे आपले दिवे तर विझू लागलेले आहेत, कारण आपलं तेल संपत आलेलं आहे, आता करायचं काय? तर त्यांच्याकडे एक्स्ट्रा तेल होतं. तर ह्या कुमारिका त्यांना सांगतात, तुमच्या बाटलीतील तेल आम्हाला द्या. तर शहाण्या कुमारिका काय म्हणाल्या? आम्ही तुम्हाला देऊ शकतो, पण दिलं तर आमचेही दिवे दिसतील आणि तुमचेही दिवे दिसतील, ते पुरणार नाही. आणि म्हणून आम्ही 5 जण पुढे जातो, तुम्ही काय करा, बाजारात जा आणि तुमच्यासाठी तेल विकत घ्या. आणि या 5 मूर्ख कुमारिका बाजारात गेल्या. रात्री 12 वाजता कोणतं दुकान उघडं असतं ते झाले आणि दुकानाच्या दारावर ठोठावतात, प्रभूजी प्रभूजी आम्हासाठी दार उघडा. आणि प्रभूजी काय सांगतो, तुम्ही कोण आहात, तुम्हाला मी ओळखत नाही. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, एवढ्यात वर आला आणि सर्व कुमारिका आतमध्ये गेल्या. त्यांना पुढे तेल मिळालं, ते दिवे लावले आणि ह्या 5 जणी इथे दारावरती थाप मारण्यासाठी आल्या. परंतु माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, प्रभूने त्यांना आतमध्ये घेतलं नाही. ह्या दाखल्यावरून आपल्याला काय सांगायचं आहे? तुझा आत्मा कधीही मागितला जाईल,
रात्री 9ला, 10ला, 11ला, 12ला, पहाटे 1ला, 2ला तुम्ही तयारी ठेवा तुमची. घाबरू नका मला मृत्यू येईल म्हणून. तयारी ठेवा. मी तयारी केलेली आहे. आज न उद्या मला मृत्यू येणार आणि मी तयार आहे देवा. माझ्या दिव्यामध्ये, जीवनाच्या दिव्यामध्ये मी तेल घातलेलं आहे तुझं स्वागत करण्यासाठी, तुला भेटण्यासाठी. मला कशाची तमा नाही, मला कशाचीही भीती नाही, मृत्यूची तर अजिबात नाही. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, स्वर्गाचं राज्य असं आहे आणि ज्याचा प्रवेश होणार आहे ते कोण आहेत? ते सतर्क आहेत, जे जागृत आहेत, जे सजग आहेत. ते रात्र वैऱ्याची आहे आणि कधी हे बोलावणं येईल, कधी हे निमंत्रण येईल हे मलाही ठाऊक नाही आणि तुम्हालाही ठाऊक नाही. आणि म्हणून आपण जागृत राहावं, जागे राहावं, आपले सतत डोळे उघडे ठेवावे. आजकाल आपली तरुण पिढी जागी असते, परंतु त्यांच्या दिव्यामध्ये तेल नसतं. ते कशासाठी जागे असतात माहितीये? रात्री 1, 2, 3 वाजेपर्यंत मोबाईलवरती खेळत असतात आणि हवं तेव्हा लोकांना SMS आणि व्हॉट्सअप मेसेज पाठवत असतात. ही जागरूकता नको. जागरूकता कसली की मला परमेश्वराचं निमंत्रण येणार आहे आणि त्याच्यासाठी मी माझ्या मनाची, माझ्या बुद्धीची, आत्म्याची, शरीराची त्याला भेटण्यासाठी तयारी केलेली आहे. ह्याला म्हणतात जागरूकता. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आता तर चर्च बंद आहे, परंतु ज्या वेळेला गेले 3.5 वर्ष चर्च उघडी आहे, आपल्यापैकी अनेक लोक पवित्र मिसाला येत नाही आणि ह्याच्यामध्ये तरुण पिढीचा मोठा समावेश आहे. अनेक तरुण तरुणी मिसाला येत नाही. संडे स्कूल पर्यंत, कॉन्फर्मेशन पर्यंत येतात देवळामध्ये आणि नंतर ते देवळातून कायमचे गायब होतात. ते डायरेक्ट लग्नाचा फॉर्म भरायला येतात. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, आणि त्यानंतर सुद्धा ते गायब होतात. देवळात काय जायचं? आमच्या मनगटामध्ये शक्ती आहे, आम्हाला सामर्थ्य आहे, आम्ही हे करू शकतो, आम्ही ते करू शकतो. आणि मग एकदा थोडेसे वयस्कर झाले, आजारी पडले, म्हातारे झाले की त्यांना देव आठवतो. तोपर्यंत दिव्यातील तेल संपलेलं असतं आणि दार बंद झालेलं असतं. आणि मग हे लोक म्हातारपणी देवाचं दार ठोठावतात आणि देवाला सांगतात, प्रभूजी प्रभूजी आम्हासाठी उघडा. आणि प्रभूजी काय सांगतो? तुम्ही कोण आहात? आम्ही तुम्हाला ओळखतच नाही. प्रभूजी बॅप्टिझम सर्टिफिकेट घेऊन आलेलो आहे, फादरनी दिलेला आहे, चर्चचा स्टॅम्प मारलेला आहे, आमच्यासाठी दार उघडा. परंतु उशीर झालेला असतो. प्रभूजी आपल्याला ओळखत नाही. जेव्हा प्रभूला आपली गरज होती, प्रभूने आपल्याला तारुण्य दिलं, भरपूर दिलं, त्यावेळेला आपण प्रभूची आठवण केली नाही. आणि आता आपण आजारी आहोत, आता आपण दुःखी कष्टी आहोत, आता आपण खाचीच्या कडेवर येऊन बसलेलो आहोत, म्हणून आपल्याला प्रभू आठवला. अप्पलपोटी आपण, स्वार्थी आपण. होय माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, अशा लोकांना स्वर्गाच्या राज्यामध्ये प्रवेश नाही, यांच्यासाठी कधीही दार उघडलं जाणार नाही. हे आजचं शुभवर्तमान आपल्याला शिकवतं. प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, सदैव मनामध्ये ठेवा की मला जागृत राहिलं पाहिजे. माझ्या जीवनाच्या पिशवीमध्ये सदैव हा टिफिन बॉक्स, ही पाण्याची बॉटल मला घेतली पाहिजे आणि शाश्वत प्रवास केला पाहिजे. आजच्या शुभवर्तमानामध्ये अभ्यास करताना एक गोष्ट मला दुसरी आठवली, ती म्हणजे काय? जो माणूस मरण्यासाठी टेकलेला असतो त्या माणसाला आपण साथीसाव देत असतो, ज्याला आपण म्हणतो सॅक्रमेंट ऑफ रिकन्सिलिएशन आणि सॅक्रमेंट ऑफ अनॉइंटिंग ऑफ द सिक आणि सॅक्रमेंट ऑफ युक्रिस्ट. ही तिन्ही सॅक्रमेंट त्या आजारी माणसाला, मरत असलेल्या माणसाला दिली जातात. कारण पृथ्वीपासून जेव्हा माणूस मरतो त्यावेळेला स्वर्गापर्यंत पोहोचण्यासाठी जो काळ असतो, हा काळ कितीतरी महिन्याचा असू शकतो, कितीतरी वर्षाचा असू शकतो. आणि या शाश्वत प्रवासामध्ये माणसाला भूक लागते, त्या शाश्वत प्रवासामध्ये माणसाला तहान लागते आणि म्हणूनच त्या माणसाला पवित्र मिसाची आणि प्रार्थनेची आणि त्यांच्या पतीने केलेल्या दानधर्माची
अत्यंत गरज असते. आणि म्हणूनच असा कोणी आजारी माणूस मरत असेल तर तुम्ही धर्मगुरूला सांगितलं पाहिजे. कारण हे जे कम्युनियन दिलं जातं आजारी माणसाला, त्याला लॅटिन भाषेमध्ये म्हणतात वियातेकुम. वियातेकुम म्हणजे काय? टिफिन बॉक्स, माझी शिदोरी. हे कम्युनियन स्वर्गाच्या दारामध्ये पोहोचेपर्यंत त्या मयत माणसाला पुरतं. ती कृपा त्याला मिळत असते. हे लक्षात ठेवा. तो माणूस सैतानाच्या हातामध्ये कधीही सापडत नाही. आणि म्हणून माझ्या प्रिय बंधूंनो आणि भगिनींनो, मरत असलेल्या माणसाला पहिल्या प्रथम साक्रामेंट मिळणं गरजेचं आहे. आणि म्हणजेच त्याच्या जीवनाच्या दिव्यामध्ये जणू काही तेल घातलं जातं. आणि हे तेल दिवे तेवत ठेवण्यासाठी उपयोगी पडतं. आणि मग हा माणूस स्वर्गाच्या दारापर्यंत पोहोचतो. तो दार ठोठावतो, त्याच्यासाठी दार उघडलं जातं. तो स्वर्ग राज्यामध्ये प्रवेश करतो. परंतु ज्यांना हे साक्रामेंट मिळत नाही, त्याने आपल्या जीवनामध्ये आपल्या दिव्यामध्ये तेल घातलेलं नसतं. तरुण पिढी ती आज चर्च पासून दूर जात आहे. त्यांचे दिवे त्यांच्याकडे आहेत, पण ते सुकलेले दिवे आहेत. त्यांच्या वाती विझलेल्या आहेत. ते खूप कार्य करतील, पण त्यांच्या जीवनामध्ये परमेश्वर नसेल, रविवारची मिसा नसेल, तर त्यांचं तेल आटलेलं आहे. And that is why we shall say, give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Amen. Please stand. All together. I believe in God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, only Son of God, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. My dear people, gently close your eyes, join your hands and bow your heads, and let us pray for our personal and local needs. Pray for our Pope Francis, Cardinal Oswald Gracious, all the bishops, clergy, religious, that they may keep their lamps burning all the time, and through this light they may guide their flock. Pray for the young generation who are busy in their work, their studies, but not giving any time to the Lord, not trimming the lamps of their lives, that they may be able to put enough oil in the lamp, that they may get ready to meet the Lord in their life. For this, let us pray. As a human being in the family, in society, whichever offices, institution we work, we need to take a proper decision. Let us ask Lord that we may not take any decision in hurry, but think and take proper decision, pray and take proper decision. For the same, let us pray. There are many people who are searching jobs. During the lockdown, they have lost their jobs.
Lord Jesus, pray for such people. We pray for such people that they may get good jobs, that they may get their daily bread. There are many people who are sick, old, homebounded, bedridden, some are in the hospital. Lord Jesus, we pray for their healing. Stretch out your loving hand, touch them and heal them. Two young girls are going to get married in our parish very soon. Praying for these young girls and their family, that they may well prepared for the sacrament of matrimony. आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू परमेश्वरा, मोठ्या श्रद्धेने विश्वासाने केवळ तुझ्यावरती विसंबून आणि भरवसा ठेवून आमच्या सर्व गरजा आणि विनंत्या आम्ही तुझ्या चरणाशी अर्पण केलेल्या आहेत. आमच्या ह्या मागण्या तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू पूर्ण कर आणि स्वर्ग राज्यामधून आम्हा सर्वांवरती तुझ्या कृपेचा वर्षाव कर. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. Look with favor, we pray, O Lord, upon the sacrificial gifts offered here, that celebrating in mystery the passion of your Son, we may honor it with loving devotion through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Pavan, Ati Pavan,
प्रभू तू खरोखर पवित्र आहेस, सर्व पावित्र्यांचा तू उगम आहे. ही दाने पवित्र करण्यासाठी तुझा आत्मा आमच्यावर येऊ. ही दाने आमच्यासाठी आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं शरीर व रक्त बनव. स्वेच्छेने स्वीकारलेल्या आपल्या दुःखस्थानापूर्वी त्याने आपल्या हातात भाकर घेतली, तुझे आभार मानले व ती भाकर म्हणून आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हे घ्या आणि खा. हे माझं शरीर आहे, हे तुमच्यासाठी अर्पिलं जाईल. भोजन झाल्यानंतर त्याने प्याला घेतला, पुन्हा तुझे आभार मानले व तो प्याला आपल्या शिष्यांना देत म्हटले, तुम्ही सर्वजण हा घ्या व ह्यामधून प्या. हा माझ्या रक्ताचा प्याला आहे, नव्या व शाश्वत कराराचं हे रक्त आहे. हे तुमच्या व साऱ्या मानवांच्या पापक्षमेसाठी सांडण्यात येईल. हे माझ्या आठवणीसाठी करा. श्रद्धेच्या रहस्याचा आपण जयघोष करूया. ख्रिस्त मरण पावला, ख्रिस्त जिवंत झाला, ख्रिस्त पुनरुत्थान. त्याच्या मरणाच्या पुनरुत्थानाच्या स्मरणार्थ हे पित्या आम्ही तुला जीवनदायी भाकर व हा दानदायक प्याला अर्पण करतो व तुझ्यासमोर उभे राहण्यास आणि तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. ख्रिस्ताचे शरीर व रक्त सेवन करणारे आम्ही सर्व तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेने एक व्हावे असे आम्ही विनवितो. प्रभू, सर्व जगभर पसरलेल्या तुझ्या ख्रिस्त सभेची तू आठवण कर. आमचे परमगुरु स्वामी फ्रान्सिस, आमचे महागुरु स्वामी ऑस्वर्ड ग्रेशियस, इतर सर्व महागुरु व धर्मगुरु यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. मरणातून पुन्हा उठण्याच्या आशेनं ख्रिस्ताला विश्रांती पावलेल्या आमच्या सर्व बंधू भगिनींची तू आठवण कर. त्यांना ख्रिस्तवासी झालेले इतर सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वावर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासून त्या तुझ्या सर्व संतांसह आम्हाला शाश्वत जीवनाचे वाटेकरी कर. त्यांच्यावर आम्ही तुझी स्तुती करावी, आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे तुझा गौरव गावा म्हणून आम्हाला कृपा दे. ख्रिस्ताद्वारे, ख्रिस्तासह, ख्रिस्ताठाई पवित्र आत्म्याच्या ऐक्या हे सर्व समर्पित द्या. तुझा सन्मान व गौरव सदा सर्वदा होवो. प्रभूने शिकवलेली प्रार्थना आता आपण एकत्रितपणे म्हणूया. आमच्या स्वर्गीय पिता, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही क्षेत्रप्रमाणे होवो. आमची दररोजची भाकर आम्हाला आणि जसे आम्ही तशी तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि आम्हाला संकटाचा हे प्रभू, सर्व वाईटापासून आमचे संरक्षण कर. त्या जीवनात आम्हाला शांती दे. आमच्या दारणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा येण्याची व शाश्वत जीवनाच्या आशेने वाट पाहत असता आम्ही तुझ्या दयेच्या सहाय्याने पापापासून दूर राहावे व सर्व संकटापासून सुरक्षित असावे. हे प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या प्रेषितास म्हणाला, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हास देतो. म्हणून तू आमच्या पापाकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि मला तुझ्या स्वर्गीय राज्यात शांती व्यक्त करण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हा बरोबर सदा असो. आपण एकमेकांस प्रभूच्या नावाने शांती वंदन करूया. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कृपा आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कृपा आम्हाला दया कर. जगाची पापे दूर करणाऱ्या परमेश्वराच्या कृपा आम्हाला शांती दे. पहा हे देवाचे कोकरू, जगाची पापे हरण करणारे हे देवाचे कोकरू पहा. या कोकराच्या भोजनास बोलावण्यात आलेले आपण सर्व धन्य. हे प्रभू, तुझा स्वीकार करायला मी पात्र नाही, परंतु एक शब्द मात्र बोल, तुझी मी बरी होईल.
जागृत सजग Let us pray. Nourished by this sacred gift, O Lord, we give you thanks and receive your mercy, that by the pouring forth of your Spirit, the grace of integrity may endure in those your heavenly power has entered. Through Christ our Lord. Amen. प्रभु तुम्हारो असो सर्वसमर्थ परमेश्वर पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुम्हास आशीर्वाद देवो. जा ख्रिस्ताच्या शांतीने आपल्या जीवनाच्या दिव्यामध्ये तेल घालून जागृत राहण्यासाठी तुम्हास पाठविण्यात येत आहे. विसार